क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स एंड मोटर्स, नाम याद रखना। ગોંડલમાં યુવકના મોત મુદ્દે ગૃહમાં ચર્ચા કરવાની માંગ કરાઈ છે। કોંગ્રેસ ધારાસભ્ય અમિત ચાવડાએ ગૃહને પત્ર લખ્યો। 116ની નોટિસ હેઠળ ચર્ચા કરવા માટેની માંગ કરવામાં આવી છે। ગોંડલના પૂર્વ ધારાસભ્યના નિવાસસ્થાને ગયેલ એક યુવાનને ઢોર માર મારવામાં આવ્યો। યુવાનનું શંકાસ્પદ મોત થતાં લોકોમાં રોષની લાગણી ફેલાઈ છે। સરકાર આ સમગ્ર ઘટના મામલે કોઈ પગલાં લીધા છે કે પછી લેવાના છે તેને લઈ અને સવાલ ઉઠાવવામાં આવ્યા છે। રાજકોટના ગોંડલમાં રાજસ્થાનના યુવક રાજકુમારના મોતનો મામલો। મૃતક અને પરિવારના સભ્યોનો ડીએનએ રિપોર્ટ કરશે પોલીસ। પૂર્વ ધારાસભ્ય જયરાજસિંહના માણસો અને તેના દીકરાએ માર માર્યાનો આક્ષેપ થયો છે। પોલીસે ફેટલ કેસ નોંધી યુવકનો મૃતદેહ પોસ્ટમોર્ટમ માટે ખસેડ્યો છે। રાજકુમારનું મોત આખરે જે રહસ્ય ઘૂંટાતું જઈ રહ્યું છે એ ક્યારે ઉકેલાશે સૌથી મોટો પ્રશ્ન છે। બીજી તારીખે રાત્રે રાજકુમારને માર મારવામાં આવ્યો। ત્રીજી તારીખે વહેલી સવારથી રાજકુમાર લાપતા હતો। ચોથી તારીખે અમદાવાદ હાઈવે પરથી તેનો મૃતદેહ મળી આવ્યો। 9મી તારીખે રાજકુમારના બહેન બનેવીએ ઓળખ કરી આજે દીકરાનો મૃતદેહ સ્વીકારવા તેઓ તૈયાર થયા। सीबीआई तपासनी તેમણે માંગ કરી છે। जो जगह है वो विधायक साहब के घर के ग्राउंड फ्लोर में हमारे साथ मारामारी हुई, तो उसका अभी तक कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं आया। मेरी पहली गिनती यही थी। मैंने कहा यार राजकोट आने का मकसद ही यही था कि मेरे साथ जो हुआ है, बच्चे के साथ हुआ है, खाली वो मेरे को निकालना है। क्यों मारामारी बाहर से बुला के पूरे गोंडल में पूछ लो, बुला के ही मारते हैं वो लोग। कारण कुछ नहीं। उनके सामने एक बम बना रखा है बहुत बड़ा है। गाड़ी चला रहे थे तो वहां गाड़ी रुकी तो मैंने सोचा कि मैं उसको कहता रहा गाड़ी धीरे चला, तो मैंने सोचा इसने रोकी, तो बम की वजह से वो गाड़ी धीरे कर दी, तो मैं उतर गया। फिर मैंने लगा यार या तो बम है ना। फिर वो गाड़ी को वापस घुमा के लायक पापा क्यों उतर गए। मैंने कहा यार गाड़ी में चलाऊंगा तू मेरे को दे दे, है ना। गाड़ी पे मैं बैठने वाला था। मैंने कहा तू पीछे बैठ जा। इतने में तो इधर 2-4 लोग खड़े थे। एवं तो बोला એટલે મારો છોકરો પાછો હે ને એ મતલબ वो ડેરિંગ વાળો है। એટલે એમ કે યાર અમે થી કોઈ આપણો શું વાક છે, એટલે અહીંયા વયો ગયો તો અને અહીંયા કઈક એને પૂછ્યું છે કે કદાચ શું કીધો એ ખબર નથી, પણ સીધો અંદર ले લીધો। फोटो अभी जाला सामने दिखाया मेरे को, जहां से पुलिस ने कि यार ये बच्चा यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ ना, ये उसी समय की फोटो है। 4 तारीख की फोटो है, 4 तारीख की फोटो है। और ये बच्चा पास के मंदिर में जाता था और ये खाना खाने के लिए आता था और ये एक्सीडेंट होने के लिए यहाँ आता था, है ना। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ मैं, मेरा बच्चा कोई वो ठीक है, उसका दिमाग फेल हो गया होगा, मतलब डिप्रेशन में आ गया होगा इतनी मारामारी में। लेकिन जो चीज की मैं जांच चाहता हूँ वो मिल ही नहीं रही, तो फिर सारे सीसीटीवी उठा के फेंक दो। मतलब यहाँ से कोई मतलब नहीं है सीसीटीवी का। अगर उनकी जांच ही नहीं होती तो ये फॉर्मेलिटी क्यों करते हैं लोग। मांग क्या है मेरी उसी सीसीटीवी की जांच होनी चाहिए। ये बहाना नहीं चलेगा कि वो बदल दिया गया है, दूसरा लगा दिया है, उसकी तारीख पूरी हो गई है। कौन से सीसीटीवी की? वो ग्राउंड फ्लोर का, जयराज सिंह बाबू के ग्राउंड फ्लोर का मेरे को सीसीटीवी फुटेज चाहिए। मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा कि अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने बोला है सर कि ये मेरा बच्चा नहीं है, वो मैंने वो देख के मेरे को फुटेज अभी बताया था, वो फुटेज देख के मैंने बोला कि ये नहीं है, क्योंकि उसको लाल शर्ट पहनाया हुआ था। और अभी मेरे को मुर्दा घर में ले गए, वहां पे दिखाया तो बच्चा मेरा ही बच्चा मेरे को नजर आ रहा, लेकिन उसको एक्सीडेंट बिल्कुल नहीं है सर। मैं कह रहा हूँ बच्चे को वहाँ टोल नाके से उठा के मारा गया है, क्योंकि उसके बाद के कोई फुटेज मेरे को मिल नहीं रहे। उन्होंने खुद ने बोला कि मैंने सीसीटीवी फुटेज देखा है। मैंने उनको बोला कि उसमें क्या आया है, मारपीट हुई है कि नहीं हुई। उन्होंने मुझे साफ बोला है कि मारपीट हुई है। फिर मैंने बोला अच्छा पहले किसने मारा, तो बोला कि पहले नहीं, आप ये समझ लीजिए कि पहले उसने मारा। अरे समझना नहीं है, मैंने कहा मुझे रियलिटी बताओ आप। तो उन्होंने बोला है, ये एक्सेप्ट किया है कि मारपीट उन्होंने शुरू करी है, तो फिर वो उसने अपने बचाव में वापस से उसने प्रतिकार किया। बाकी वो ऐसा नहीं है कि चलते फिरते किसी को भी मार देता, वरना यहाँ से यहाँ आते हुए मारता ही। काम कीजिए, मीडिया को इंटरव्यू आप दीजिए। नहीं, मेरे को इंटरव्यू नहीं देना, मैंने बता दी मेरी इतनी बात है बस। अब मेरे को मेरे भाई को लेके जाना है बस, ठीक है। ये साफ मर्डर है और इसके अब मैं इसके लिए लड़ूंगी, बस मैं लड़ूंगी इसके लिए।
આજ વિશે વધુ જાણકારી માટે અમારા સંવાદદાતા ઋષિ દવે આપણી સાથે રાજકોટથી લાઈવ જોડાયા છે. ઋષિ, એક યુવકનું મોત થયું છે, પિતા આક્રંદ કરી રહ્યા છે, પિતા આરોપો લગાવી રહ્યા છે, પોલીસ હવે કઈ દિશામાં તપાસ કરશે? હાલ અત્યારે પોસ્ટમોર્ટમ થઈ ચૂક્યું છે અને તેની ડેડ બોડી સિવિલ હોસ્પિટલમાંથી તેમને સ્વીકારીને તેના ઘરે અત્યારે જઈ રહી છે. પિતા જે રીતે આક્ષેપ કરી રહ્યા હતા, હું તમને સિવિલ હોસ્પિટલના દ્રશ્ય બતાવી રહ્યો છું. અહીંથી તેની ડેડ બોડીનો સ્વીકાર અત્યારે કરી દેવામાં આવ્યો છે અને પિતા જે રીતે આક્ષેપ કરી રહ્યા હતા કે પુત્રનું મોત નહીં પરંતુ હત્યા થઈ છે. સમગ્ર ઘટનાક્રમની વાત કરું તો 2 તારીખે રાત્રે પિતા જે રીતે આક્ષેપ કરી રહ્યા છે કે પૂર્વ ધારાસભ્ય જયરાજસિંહના ઘર પાસે કોઈ વાતચીતને લઈને પિતા પુત્રને બોલાચાલી થઈ, ત્યારબાદ જયરાજસિંહના માણસોએ તેમને બંગલામાં બોલાવ્યા અને માર માર્યાનો આક્ષેપ અત્યારે પિતા કરી રહ્યા છે. પરંતુ જે રીતે સમગ્ર ઘટનાક્રમમાં પોલીસ તપાસ કરી રહી છે, પોલીસ તપાસની સામે પિતાએ વાંધો ઉઠાવ્યો છે. તેઓ સ્પષ્ટ કહી રહ્યા છે કે શા માટે પૂર્વ ધારાસભ્યના ઘરના સીસીટીવી અમને દેખાડવામાં નથી આવતા, તેવો આક્ષેપ પુત્રના પિતાએ કર્યો છે. જે રીતે તેનું ફેટલ અકસ્માતમાં મોત થયા હોવાનું જાહેર થયું અને ગત રાત્રિએ બહેને બોડી ઓળખી બતાવી કે હા આ મારો ભાઈ જ છે, પરંતુ આજે ફરીથી પિતા કહી રહ્યા હતા કે મને શંકા છે કે આ મારા પુત્રની બોડી નથી. ત્યારબાદ તેને બોડી જોઈને સ્વીકાર કર્યો કે આ મારા પુત્રની જ બોડી છે અને અત્યારે તે ડેડ બોડી પોતાના ઘરે લઈ જઈ રહ્યા છે. પિતાનો આક્રંદ તમે જોઈ રહ્યા છો જે સ્ક્રીન પર આ એક્સક્લુઝિવ દ્રશ્યો છે. ન્યૂઝ કેપિટલ મારફત અત્યારે જે સ્વીકારવામાં આવી છે બોડી, અત્યારે તેના પુત્રને લઈ જવામાં આવ્યો છે. તેઓ સ્પષ્ટ આક્ષેપ કરી રહ્યા છે કે તેના પુત્રને મારી નાખવામાં આવ્યો છે, તેનું અકસ્માતમાં મોત નથી થયું. તેઓ સીબીઆઈ તપાસની પણ માંગ કરી રહ્યા છે અને તેઓ સ્પષ્ટ કહી રહ્યા છે फेंक दिया है सर, उसको मार के वहाँ डाल दिया है. मेरे बच्चे को मार के वहाँ डाला और एक्सीडेंट साबित करना चाह रहे कर दिया पुलिस वालों ने. इनकी तरफ से बताने दिया कि एक्सीडेंट है, जबकि मेरे बच्चे की हत्या हुई है. उसको मार के वहाँ डाला गया है और मैं इसकी सीबीआई जांच की मांग करता हूँ. यहाँ का टोटल सिस्टम करप्ट है, सब एक को एक मिले हुए हैं. एक बच्चे के ऊपर इतना बड़ा अन्याय किया है. एक होनहार बच्चा था, कुछ जुनूनी था, थोड़ा सा डेयरिंग वाला था, उसको बर्बाद कर दिया है बस. જે પિતાનો આક્રંદ તમે જોઈ રહ્યા છો તેઓ સ્પષ્ટ કહી રહ્યા છે કે અહીંની પોલીસ પર મને ભરોસો નથી, સીબીઆઈ તપાસની તેને માંગ કરી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે રાજસ્થાનના સાંસદ હનુમાન બેનીવાલે જે રીતે ટ્વીટ કરીને કહ્યું છે કે સીબીઆઈ તપાસ હોવી જ જોઈએ, રાજ્યસભામાં પણ આ મુદ્દાને ઉછાળવામાં આવશે. અને જે રીતે પિતા કહી રહ્યા છે કે મીડિયા પણ મને થોડી મદદ કરે, કારણ કે પૂર્વ ધારાસભ્યના ઘરના સીસીટીવી શા માટે પોલીસે સામે નથી લીધા અને તેમને એક અરજી પણ આપેલી હતી ગોંડલમાં, તેના ઉપર એફઆઈઆર કેમ નોંધવામાં નથી આવી, તેવો પણ એક પિતા આક્ષેપ કરી રહ્યા છે. હાલ અત્યારે ગોંડલ પોલીસની કામગીરી પર પિતા એક સવાલ ઉભા કરી રહ્યા છે. ત્યારે હાલ સમગ્ર મામલો ગરમાયો છે અને જે રીતે એક બાદ એક ખુલાસાઓ સામે આવી રહ્યા છે, પોલીસે તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. હાલ અત્યારે તેનો ડીએનએની પણ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. ત્યારે એક પિતાનો આક્રંદ, તેઓ કહી રહ્યા છે કે મારા પુત્રનું જે ફેટલ અકસ્માતમાં મોત દર્શાવાયું છે તે ખરેખર ફેટલ અકસ્માત નથી પરંતુ તેની હત્યા કરવામાં આવી છે. જી ઋષિ, સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ થાય કે પિતા અને પુત્ર પૂર્વ ધારાસભ્યના બંગલામાં ગયા તો ગયા શા માટે? એ શું મુદ્દો છે જે એ બંને પરિવારો વચ્ચે થયો હતો ને જેને લઈ અને જો આ હત્યાની ઘટના થઈ હોય તો એમાં પરિણમી હોય? મૃતકના પિતા છે તે છેલ્લા 30 વર્ષથી ગોંડલમાં પાઉંભાજીનો ધંધો કરે છે. ગોંડલમાં પૂર્વ ધારાસભ્યના ઘર પાસેથી પિતા પુત્ર નીકળ્યા હતા અને જે ગોંડલમાં તેના ઘરમાં માર માર્યા હોવાનો જે આક્ષેપ કરી રહ્યા છે, એટલે કે પૂર્વ ધારાસભ્યના ઘરમાં જે પાર્કિંગમાં જે ઘટના બની છે તે આ પિતા વર્ણવી રહ્યા છે કે અમને અંદર બોલાવવામાં આવ્યા અને ત્યારબાદ અચાનક જ વાતચીત બાદ અમને માર મારવામાં આવ્યો. ત્યાંથી તો તેમને જવા દીધા હતા, પરંતુ રાત્રિના સમય એટલે કે 3જી તારીખે પુત્ર ઘરેથી ચાલ્યો ગયો હતો. હાલમાં જ અત્યારે ગોંડલ પોલીસની પ્રેસ નોટ સામે આવી છે, તેમાં સ્પષ્ટપણે એવા શબ્દ લખવામાં આવ્યા છે કે ભણતરમાં તેમને ચિંતિત સતત રહેતો હતો, પુત્ર યુપીએસસીની તૈયારી કરી રહ્યો હતો. આ પ્રકારના શબ્દોનો ઉલ્લેખ આ પ્રેસ નોટમાં કરવામાં આવી છે કે ગુમશુદા હતો અને તેનું ફેટલ અકસ્માત થયું હતું. સમગ્ર મામલે અત્યારે પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે, પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક અત્યારે ગોંડલ પોલીસ પણ શંકાના દાયરામાં એ માટે આવી રહી છે કે આટલા દિવસ થયા, એટલે કે 5 દિવસ થયા, શા માટે તેમને પોતાના પુત્રની જે ગુમશુદા જે વ્યક્તિ હતો, એક અજાણ્યા પુરુષની લાશ જે પોલીસ ચોપડે બતાવવામાં આવી હતી, શા માટે આ પરિવારને બતાવવામાં ન આવી? હાલ તો અત્યારે સમગ્ર મામલે
પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે, ત્યારે થોડીક ક્ષણોમાં પોલીસ પત્રકાર પરિષદ પણ કરવા જઈ રહી છે અને સમગ્ર મામલે ખુલાસા પણ થશે. જી આભાર આપનો, આપ જોડાયા અને તમામ જાણકારી આપી તે માટે. તો ગોંડલના યુવકના શંકાસ્પદ મોતના કેસમાં રાજસ્થાનના સાંસદ હનુમાન બેનીવાલે ટ્વીટ કર્યું. સમગ્ર મામલે સીબીઆઈ તપાસની તેમણે માંગ કરી. આ ઘટનાને જાટ સમાજ સહન નહીં કરે તેવું તેમનું કહેવું છે. આ ઘટનાના સંસદમાં ઉઠાવવામાં આવશે તેવું પણ તેમણે કહ્યું છે. પૂર્વ ધારાસભ્ય અને સાગરીતો હત્યાકાંડમાં સામેલ હોવાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. તો જે પ્રમાણે આ આખો મુદ્દો હવે રાજકીય રૂપ ધારણ કરતો પણ જોવા મળી રહ્યો છે. આ ઘટનાને જાટ સમાજ સહન નહીં કરે તેવું હનુમાન બેનીવાલે કહ્યું છે. ગોંડલમાં યુવકના શંકાસ્પદ મોતને લઈ એક તરફ પિતા આક્ષેપો કરી રહ્યા છે અને બીજી તરફ હવે થોડી જ વારમાં પોલીસ દ્વારા પણ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવામાં આવશે. તો જે પ્રમાણે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર પોસ્ટ કરવામાં આવી છે, હનુમાન બેનીવાલે આ પોસ્ટ કરી છે. ગોંડલમાં જે યુવકનું મોત થયું તેને લઈ અને એક તરફ પહેલા પરિવારે મૃતદેહ સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, પછી મૃતદેહની ઓળખ થઈ અને ત્યારબાદ હવે આ મૃતદેહનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે. સમગ્ર મામલે સીબીઆઈ તપાસની માંગ કરવામાં આવી રહી છે. પૂર્વ ધારાસભ્ય અને તેમના દીકરા પર સીધા જ આરોપો લગાવવામાં આવી રહ્યા છે. તો બસ થોડી જ વારમાં ગોંડલ પોલીસ દ્વારા પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવામાં આવશે. પૂરી તૈયારીઓ અત્યારે થઈ રહી છે. રાજકોટ પોલીસ દ્વારા પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવામાં આવી રહી છે. તો એક તરફ પરિવારે સીધી જ માંગ કરી છે કે સીબીઆઈ તપાસ કરવામાં આવે. જો હત્યા થઈ છે, જે આરોપો લગાવવામાં આવ્યા છે અને જો ખરેખર હત્યા થઈ હોય તો ઊંડી તપાસ કરવામાં આવે. રાજકુમાર નામનો આ યુવક જેનું મોત થયું હતું, મૃતક અને પરિવારના સભ્યોનો ડીએનએ રિપોર્ટ પોલીસ કરશે. પૂર્વ ધારાસભ્ય જયરાજસિંહના માણસો અને તેના દીકરાએ માર માર્યાનો આક્ષેપ પરિવાર દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. પોલીસે ફેટલ કેસ નોંધી યુવકનો મૃતદેહ પોસ્ટમોર્ટમ માટે ખસેડ્યો. પરિવારે આ મૃતદેહનો સ્વીકાર કર્યો છે. જોકે આ રહસ્ય આખું ઘૂંટાતું જઈ રહ્યું છે. અનેક આક્ષેપ પ્રતિ આક્ષેપ થઈ રહ્યા છે. બીજી તારીખે રાત્રે રાજકુમારને માર મારવામાં આવ્યો. ત્રીજી તારીખે વહેલી સવારે રાજકુમાર લાપતા બન્યો. ચોથી તારીખે અમદાવાદ હાઈવે પરથી અચાનક તેનો મૃતદેહ મળી આવ્યો અને 9મી તારીખે રાજકુમારના બહેન બનેવીએ ઓળખ કરી. આજે દીકરાનો મૃતદેહ સ્વીકારવા માટે પરિવાર તૈયાર થયો છે અને પરિવારે સીબીઆઈ તપાસ થાય આ કેસની, તેમના દીકરાને ન્યાય મળે તેવી માંગ કરી છે. તો આ તરફ રાજકોટ પોલીસ આ સમગ્ર કેસમાં હવે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવા જઈ રહી છે. થોડી જ વારમાં નિવેદન સામે આવશે. આખરે આ ઘટના ઘટી તો ઘટી કેવી રીતે અને હવે કઈ રીતે તપાસ થઈ શકે છે તેને લઈને પોલીસ 2025ના રોજ રાત્રિના 3 વાગ્યાની આસપાસ કુવાડા પોલીસ સ્ટેશનના તરગડિયા ગામ પાસે ઓવરબ્રિજ છે, ઓવરબ્રિજ પાસે એક 108 પસાર થઈ રહી હતી ત્યારે એક ઇજાગ્રસ્ત હાલતમાં એક યુવાન મળેલો, જેને અહીંયા આગળ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે લાવેલો. ત્યારબાદ ડૉક્ટરે એને મરણ જાહેર કરેલો હતો. ત્યારબાદ યુવકની ઓળખાણ થયેલ ન હતી, એટલે યુવકની ઓળખની શોધખોળ ચાલુ હતી. એ દરમિયાન જાણવા મળેલ કે ગોંડલ સિટીમાં એક યુવક ગુમ થયેલ છે. તે બાબતે તપાસ કરી ગોંડલ પોલીસનો સંપર્ક કરી અને એના સગાવાલાને બોલાવીને ગઈકાલે એના સગાવાલા આવી અને યુવકની લાશ જોતા આ યુવક ગોંડલનો રહેવાસી રાજકુમાર જાટ હોવાનું ઓળખ થયેલ. ત્યારબાદ એના બનેવી છે અર્જુન ચૌધરી જાટ, તેઓની ફરિયાદ લીધેલી અને ફરિયાદ દાખલ કરીને આગળની તપાસ આગળ ચાલુ છે. પરંતુ તપાસ દરમિયાન થોડું વિગતે જાણવા મળેલ છે કે જે યુવક છે એ તરગડિયા બ્રિજ પાસે જ આવેલ એક રામધામ આશ્રમ છે. એ આશ્રમમાં તારીખ 3 તારીખે જે સાંજના 6 વાગે જેવો એ આશ્રમમાં આવે છે અને 4 તારીખે મતલબ મોડી રાત્રે સવારે 2 વાગ્યાની આસપાસ પરસામાં એ આશ્રમમાંથી બહાર નીકળેલાનું જણાય છે. અને એ બહાર નીકળ્યા પછી તો બાજુમાં થોડાક ડિસ્ટન્સમાં કંઈ અકસ્માતથી ઇજાગ્રસ્ત થયો એવું હાલ જાણવા મળેલ છે. તો જે પ્રમાણે પોલીસે આખી વિગતો આપી ગોંડલમાં રાજકુમારના મોતને લઈ અને પોલીસે પત્રકાર પરિષદ કરી છે. શંકાસ્પદ મોતનો આ મામલો
एक 108 एम्बुलेंस पसार हो रही थी। उस दौरान एक युवक था जो इजाग्रस्त हालत में पड़ा था, तो 108 ने उसको सरकारी हॉस्पिटल में लाके किया। उसके बाद डॉक्टर ने यहाँ उनको मृत जाहिर किया। उसके बाद उसकी पहचान के लिए पुलिस से सब तहकीकात करने लगे। उस दरमियान पता चला તો જે પ્રમાણે આ શંકાસ્પદ મોત થયું છે તેને લઈ અને હવે પોલીસ તપાસનો ધમધમાટ કરશે। એક રસ્તા પરથી એમ્બ્યુલન્સે સૌથી પહેલા આ વ્યક્તિ જે ઇજાગ્રસ્ત હાલતમાં હતો તેને લઈ અને સરકારી હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યો અને ત્યાં તબીબોએ તેને મૃત જાહેર કર્યો હતો અને ત્યારબાદ સીસીટીવી તપાસવામાં આવ્યા અને ત્યારે 3જી તારીખની સાંજે આશ્રમમાં જતો આ યુવક દેખાયો હતો અને બીજા દિવસે વહેલી સવારે લગભગ 2-3 વાગ્યાની આસપાસ આ આશ્રમમાંથી બહાર જતો યુવક દેખાયો હતો અને ત્યારબાદ કંઈક શંકાસ્પદ લાગ્યું, પરંતુ આશ્રમમાંથી થોડે દૂર ગયા બાદ તેનો અકસ્માત થયો હોઈ શકે। તે ઇજાગ્રસ્ત હાલતમાં ત્યાં પડ્યો હતો અને ત્યાંથી એમ્બ્યુલન્સે તેને લીધો અને સારવાર માટે ખસેડ્યો। તો અનેક આક્ષેપ કરવામાં આવી રહ્યા છે। પરિવાર દ્વારા કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આ યુવકની ક્યાંક હત્યા થઈ છે, પરંતુ હજુ સુધી પોલીસે આ દિશામાં કોઈ તપાસ હાથ નથી ધરી। રાજકુમારના બનેવી પાસેથી ફરિયાદ લઈ અને પોલીસ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે। પોલીસ દ્વારા અકસ્માત થયો હોવાનું કહેવામાં આવ્યું છે, પરંતુ પરિવાર છે કે જે આ હત્યાની આશંકા વ્યક્ત કરી રહ્યો છે। રાજકુમારના બનેવીએ સૌથી પહેલા ગુમ થયાની ફરિયાદ નોંધાવી હતી। રાજકુમારની આશ્રમમાં અવરજવર પણ જોવા મળી। मेन जो जगह है वो विधायक साहब के घर के ग्राउंड फ्लोर में हमारे साथ मारामारी हुई, तो उसका अभी तक कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं आया। मेरी पहली गिनती यही थी। मैंने कहा यार राजकोट आने का मकसद ही यही था कि मेरे साथ जो हुआ है, बच्चे के साथ हुआ है, खाली वो मेरे को निकालना है। क्यों मारा? मारामारी बाहर से बुला के, पूरे गोंडल में पूछ लो, बुला के ही मारते हैं वो लोग। कारण कुछ नहीं, उनके सामने एक बम बना रखा है बहुत बड़ा है। गाड़ी चला रहे थे तो वहां गाड़ी रुकी तो मैंने सोचा कि मैं उसको कहता आ रहा गाड़ी धीरे चला, तो मैंने सोचा इसने रोकी, तो बम की वजह से वो गाड़ी धीरे कर दी, तो मैं उतर गया। फिर मैंने लगा यार यहाँ तो बम है ना। फिर वो गाड़ी को वापस घुमा के लाया, पापा क्यों उतर गए? मैंने कहा यार दे, गाड़ी में चलाऊंगा तू मेरे को दे दे, है ना। गाड़ी में मैं बैठने वाला था, मैंने कहा तू पीछे बैठ जा। इतने में तो इधर 2-4 लोग खड़े थे। એવી રીતે બોલાય એટલે મારો છોકરો પાછો હે ને એ મતલબ ડેરિંગ વાળો હે, એટલે એમ કે યાર હમેથી કોઈ આપણો શું વાગ છે, એટલે અહીંયા વયું ગયું એ તો, અને અહીંયા કઈક એને પૂછ્યું છે કે કદાચ શું કીધો એ ખબર નથી, પણ સીધો અંદર લઈ લીધો।